the devotion with which he worked for the ideals in which he believed. And it is said that a meaningful life, a purposeful life is one when you are able to find a cause which you consider greater than yourself and for which you devote your life, you work overtime, even without taking into consideration whether your actions are bearing what fruits they are bearing, with a feeling of nishkam karma. So we are, and when I look at these people who are gathered in this hall, then it gives me great confidence about our democracy. The term which has been used by our leaders, that India is not only the largest democracy, India is the mother of democracies. Why? Because, as I said earlier, the worth of the individual in our tradition is not to be measured by the alienable factors like birth, where one is born, which social group one belongs to, how one gives expression to his feelings of devotion. These are all immaterial. What is material is, and what moves us, are two great Indian ideals. That is renunciation and service. Renunciation does not mean that you go to some remote place and sit in a cave. Renunciation means what I said earlier, that one is able to rise above one's own self-interest and work for the good of the society, good of the people, where your feelings of empathy and compassion, they do not remain confined to your own self or your own kith and kin, but they keep extending and expanding, and your heart beats for people as a whole, for the society, and in fact for the whole mankind. In Srimad Bhagavad Gita, there is a beautiful line which says, Nahi nahi kalyan krit kaschit durgatim tata gacchati. Shri Krishna tells Arjuna that people who devote their lives for lok sangrah, for lok kalyan, for public good, they never come to grief either in this world or in the hereafter. This is what appeals to Indian mind, and that I strongly believe that is the reason why people from all walks of life, belonging to diverse groups, they all have come here to pay their tributes to the departed soul.
he was a man of very firm convictions, but at the same time, his firm convictions did not prevent him from having social relationship, very cordial feelings for those who held adversarial political views. And this is what really strengthens our democracy. This is the reflection of our ancient ethos. We are all spiritually connected. There may be diversity of views, diversity of so many things. I won't go into it in detail. But that does not stop us from acknowledging and recognizing that essentially we are all connected with each other. We all give our deep sympathies to all those who had personal relationship with Shri P.P. Mukundan ji. I have absolutely no doubt in my mind that he was a sincere, devoted karma yogi who can inspire. He was an inspiring figure, and I am sure that the legacy of empathy and compassion and concern for the welfare of the common people which he has left behind, that will continue to inspire us, and we will, in a sense, this condolence meeting is rather a celebration of the sincerity, devotion and commitment of this karma yogi. I join everybody before me, Honorable Chief Minister spoke, the sentiments which he expressed, I associate myself also with those sentiments. And I also recall that he came from the same district which had witnessed some political violence. And then people tell me that he was courageous enough to take the initiative to bring the belligerent groups to the table and try to ensure that we may differ, but we need to respect each other, treat each other, recognize the human dignity, and treat each other accordingly. Finally, the only thing I can say is that our prayers are for him, and may his soul attain mukti. Loka samasta sukhina bhavantu, valre nanni, Jai Hind. ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവർകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വർഗീയ ശ്രീ പി മൂന്തേട്ടനെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവറുകൾ, ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവറുകൾ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ശ്രീ പി മുകുന്ദേട്ടനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായൊരു പ്രസംഗം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്, അത് ഉചിതമല്ല എന്നുള്ളത് മുകുന്ദേട്ടനെ അറിയുന്ന, മുകുന്ദേട്ടനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹവുമായി നല്ല സൗഹൃദമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിന്റെ പദവികളൊന്നുമില്ലാത്ത മുകുന്ദേട്ടന് ഔപചാരികമായ ഒരു പദവികളും അധികാരത്തിന്റെ പദവികളും ഇല്ലാതിരുന്ന മുകുന്ദേട്ടന് ഇത്രയും വലിയൊരു ആദരവ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. ശ്രീ മുകുന്ദേട്ടനെ അനുസ്മരിക്കാൻ, നല്ല വാക്കുകൾ പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആദരണീയനായ ഗവർണറും മന്ത്രിമാരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോടെല്ലാമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമേ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ മുകുന്ദേട്ടൻ RSSും BJPയും അടക്കം എല്ലാ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഒട്ടും സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത്, ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു പേരും പ്രശസ്തിയും പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാലത്താണ് മുകുന്ദേട്ടൻ RSSന്റെ പ്രചാരകനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് വീട് വിട്ട് പുറത്തു വന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും അറിയാതെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, RSS പ്രചാരകന്മാരെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എത്രയോ വർഷം പ്രായമായതിനു ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ആരും തന്നെ അറിയാതെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തി അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് BJPയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത്. RSSന്റെ സംസ്ഥാന സമ്പർക്ക പ്രമുഖായിരുന്ന കാലത്താണ് എന്താണ് ഒരു സമ്പർക്ക പ്രമുഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ശരിക്കും കാണിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്ക വലയത്തിൽ പെടാത്തവർ ആരും തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ, ഉന്നതരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, നിരവധി സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, കലാകാരന്മാർ, കായിക താരങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്ക വലയം അത്രമാത്രം വിപുലമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടോ അധികാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത്, താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമെന്നോ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഈ സമ്പർക്കം സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലുള്ളവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാം തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ, ആശയത്തിന്റെ, സംഘടനയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ കൊണ്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ കണ്ണൂരിലെ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമാധാന യോഗങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പാർട്ടികളിലും പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമായി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദവും പോലീസിലെ ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദവും ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് ഉപകരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മുകുന്ദേട്ടനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് നേരിട്ട അനുഭവം ഉണ്ടാകും. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്രയധികം വീടുകളുമായി, ഇത്രയധികം പ്രവർത്തകരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും വീടുകളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള മറ്റേതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഏതായാലും BJPയിലും സംഘപരിവാറിലും അത്രയധികം ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു നേതാവും ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ
യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഔപചാരികതകളുമില്ലാതെ അനൗപചാരികമായി വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെ തികച്ചും അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എല്ലാവരുമായും സൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, പി മുകുന്ദേട്ടനെ പോലുള്ള ഇത്രയും പരിണതപ്രജ്ഞനായ ഒരു നേതാവിന്റെ, ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്റെ വിയോഗം BJP പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ അനുശോചിക്കാനും അതുപോലെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും തയ്യാറായി മുമ്പോട്ട് വന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും മറ്റെല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേക കടപ്പാടും നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. സ്വർഗീയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്കും കേരള ഗവർണർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീ പി മുകുന്ദൻ അവരെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു അവരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹിതരെ, അകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപോയ പി മുകുന്ദന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പങ്കുചേരുകയാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടം BJPയുടെ നിറസാന്നിധ്യമായി, ശക്തമായ ശബ്ദമായി, മുഖമായി കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പി മുകുന്ദൻ. ഒരു പരിധിവരെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു വലിയ മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇടയായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ നേതൃപാടവം കേരളത്തിൽ എണ്ണമറ്റ അനുയായികളെ ആകർഷിക്കുവാൻ, അവർക്ക് ഊർജം പകരാൻ, അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക്, അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അണിചേർക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് പി മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ വ്യക്തിബന്ധം ഏവരുമായി പുലർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച പ്രത്യേകമായ സവിശേഷമായ ഒരു രീതി, പ്രവർത്തന ശൈലി, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ ഇന്ന് നമ്മയെല്ലാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അടിയുറച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസിയായിരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ സൗമ്യമായ മുഖത്തിന്റെ, ശാന്തമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയായിരുന്നു മുകുന്ദൻ, പി മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്നവരെല്ലാം തന്നെ മുകുന്ദേട്ട എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു പെരുമാറ്റ ശൈലി മറ്റു പലരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബഹുമാനായ മുകുന്ദേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
അദ്ദേഹം നിംസിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാനിടയായതും പഴയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് അയവിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുവാനും വ്യത്യസ്തമായ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുവാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവ് പൊതുപ്രവർത്തകർ അനുകരിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൽത്തുറുങ്കിലടച്ചതും ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതുമെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ്. ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും. അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിച്ചവരാണ് പലരും. ദീർഘനാൾ, ദിനരാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തും അകലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തോളോട് തോളുരുമ്മി കൈകോർത്ത് അദ്ദേഹം തെളിച്ച പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയവരാണ് ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി മുകുന്ദൻ എന്ന ഓർമ്മയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കൂടുതലായി ഒന്നും പറഞ്ഞ് അനുസ്മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു പോയ ഓർമ്മകൾ അത്രയേറെ വളരെ വലുതാണ്. അത് ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കും. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഘർഷഭരിതമായ പല സംഭവ രംഗങ്ങളിലും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശവാഹകനായി കടന്നുപോയ ശ്രീ പി മുകുന്ദന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ ആന്റണി രാജു അവർ. അടുത്തതായി സ്വർഗീയ പി മുകുന്ദനെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി RSSന്റെ മുതിർന്ന പ്രചാരകൻ ശ്രീ എസ് സേതുമാധവൻ അവർകളെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ മുകുന്ദേട്ടൻ്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹസ്ര സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആയിരത്തി 1965 കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഘശിക്ഷാവർഗ അഥവാ സംഘത്തിന്റെ പരിശീലന ശിബിരത്തിൽ ഒരു ശിക്ഷാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുകുന്ദൻ എത്തിയിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായി ആദ്യമായി മുകുന്ദനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും ആ സമയത്താണ്. അടുത്ത വർഷം തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സമാജ പ്രവർത്തനത്തിനായി സംഘപ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രചാരകനായിട്ട് വന്നു. 1967 ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ ജില്ലാ പ്രചാരകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് ആ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ജില്ലയിൽ താലൂക്ക് പ്രചാരകനായിട്ട് മുകുന്ദനെത്തുന്നത്. അന്നു മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ, അതായത് യാത്രയാകുന്നവർ, അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ മുകുന്ദനെ കാണാനായിട്ട് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ സമയത്താണ്, ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ സമയത്താണ് വിവരം കിട്ടുന്നത്. എന്നേക്കുമായി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാലത്തെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായി മനസ്സിലൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മരണവും ജനനവും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കടന്നുപോയിട്ട് അനവധി സംഭവങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ വന്നിരുന്നു. ആ സ്മരണ മുഴുവനോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ മുകുന്ദേട്ടന്റെ വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത്,